ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਹਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਧਰਿਆ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ। ਭਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਅਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ। ਭਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਚੌਥੈ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਤਿਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਉ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੱਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜ੍ਹੈ ਚੜਾਉ। ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬਹੁੜ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ। ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਓਥੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਕਟੈ ਰਾਸ।
ओथै खोटे सटियह खरे कीचह साबास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास ओथै खोटे सटियह खरे कीचह साबास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जगत दे मालक 10 पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप जागदी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी अत्यंत कृपालता सदका चौजी पातशाह जी दे पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे इस सत संगत दीयां कड़ियां दा सुभाग समा आपां नूं प्राप्त होया है। सच्चे पातशाह जी दे दरबार अंदर तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल अपनी मन बिरती एकागर करके सतगुरु जी दा अमृत उपदेश सरवण करिए। 26 तरीक नूं शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जी दा शहीदी गुरपुरब है। सतगुरु जी दा पावन अस्थान गुरुद्वारा देरा साहिब हजूर दा वो ज्योति जोत समाउण अस्थान साध संगत जी किले दे बाहर सतगुरु जी का पावन स्थान, क्योंकि रावी दरिया जिहड़ा ये किले दे बिल्कुल नाल दी वगदा सीगा। रावी दरिया दे कंढे ते बनिया लाहौर दा शाही किला सच्चे पातशाह जी जदों यासा दियां सजावां महाराज जी ने 5 दिन लगातार सहारियां, फिर महाराज जी ने इशनान की इच्छा की सी। इस रावी दरिया के कंढे ते सतगुरां जी ने इशनान सोधिया सी, जिथे महाराज जी ने चौंकड़ा ला के श्री जपजी साहब जी का पाठ किया। उथे साध संगत जी सुंदर थड़ा साहिब रचिया गया। इस स्थान की जिहड़ी तामीर है ये गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने करवाई। हजूर ने सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस स्थान नूं कायम किया ते जिहड़ी चंदू दी हवेली है वो लाल खूही दे नाम नाल हुण जाणिया जांदा है। उथे जिहड़ा वो कहंदे बाजार बड़ा हुण संघना जा नहीं असीं सके, उदा चित सीगा कि वो भी वेख के आईए। सतगुरां जी दा शहीदी स्थान दर्शन कीते है, जिहड़ा रुशनाई गेट है किले दा, जिस रुशनाई गेट तो साध संगत जी कवर 9 निहाल दे उपर छज्जा सिटिया गया सी, ओहो ही रुशनाई गेट है।
ते उसे ही दरवाजे दे वो बंद है, उन्होंने मनहूस दरवाजा मन के फिर बंद कर दिता सी। उधरों दी आवाज ही नहीं हैगी, कोई आउंदा जांदा नहीं है, उहदे उस जिहड़ा है राह नूं वरतदे नहीं हन। ते उसे ही राह दे बिल्कुल रोशनाई दरवाजे दे सामने ही शेरे पंजाब जी दा समाधा बनया होया है। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज हजूर शहादत क्यों दिती, सच्चे पातशाह दे शहीदी दे कारण की बने, ये साध संगत जी आपां 26 तरीक नूं महाराज दा शहीदी गुरपुरब है। उस दिन महाराज दे शहादत दी कथा जिहड़ी आपां विस्तार नाल सरवण करांगे। अज तो 3 दिन हन, थोड़ा थोड़ा महाराज जी दा जीवन सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जिन्हां दा अवतार गोइंदवाल साहब दी धरती ते होया। साध संगत जी गुरुद्वारा चुबारा साहिब माता पानी जी दी कुख तो पिता गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे गृह विखे आप जी ने अवतार धारिया। सतगुरां दीयां पवित्र यादगारां उथे गुरुद्वारा चुबारा साहिब विखे मौजूद ने। सच्चे पातशाह जी बचपन विच जदों बालक अवस्था विच खेडण दी उम्र सी, अपने नाना सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पवित्र निगाह थल्ले महाराज जी का बचपन बतीत होया। सच्चे पातशाह जी ने किन्ना महाराज साहब जी लाड करदे गुरु अमरदास साहब जी महाराज, जिन्हां दे स्पर्श मात्र से ही साध संगत जी जिहड़े कोड़ी राजी हो जांदे। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज की गोद विच आप दा बचपन बतीत होया। बड़े वर लए अपने नाना सतगुरां जी तो, दो हिथा बाणी का बो हिथा वर दिता सच्चे पातशाह जी ने। हजूर ने यह भी बचन कहे सी जदों आप तखत ते चढ़न लगे गेंद प्राप्त करन वास्ते, आख्या काली ना करो, ये तखत तुहानू तुहाडे पिता तो प्राप्त होवेगा। ये बचन गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने आप नू बचपन च ही वरदान दे रूप वजों कह दिते सीगे। सच्चे पातशाह जी महाराज फिर पिता जी दी जिवें सिक्ख्या मनदिया होया महाराज दा बचपन वेखो इहो जिहा सेवा भावनी वाला। इसे करके भट्टा ने कहा तां जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ। महाराज आप अवतार धारन तो ही ब्रह्मलीन हो सच्चे पातशाह, वाहिगुरु स्वरूप हो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। सतगुरु गरीब नवाज गुरु रामदास साहब जी महाराज जदों गुरियाई दे मालक होए, आपने अमृतसर साहब नगर बसाया। इत्थे पिता सतगुरु जी की आग्या दा हजूर पालन करदियां बड़ी भाव भावनी विच जदों दोहां पुत्रां ने लाहौर जाणों इनकार किया, फिर आप जी ने आग्या दा पालन किया ते महाराज जी लाहौर गए। गुरु रामदास साहब जी महाराज दा पवित्र अवतार धारण स्थान उथे महाराज जी धर्मशाला कायम कराती सी गुरु रामदास साहब जी महाराज ने। उथे ही जिहड़ा सी सतगुरु जी ठहरे सी जा करके, जिथे महाराज गुरु रामदास साहब जी दा अवतार होया ना, इत्थे धर्मशाला सी महाराज इत्थे ठहरे, क्योंकि आग्या कीती सी जिन्ना चिर बुलाइए ना उन्ना चिर आउणा नहीं। चिट्ठी लिखण दी बेनती आग्या महाराज साहब ने लै लई सी बेनती करके, ते गुरु महाराज ने इत्थों फिर बेबलता दीयां चिट्ठियां लिखणियां। सतगुरु महाराज दे कोल जिहड़ी सी ओ तीसरी चिट्ठी पहुंचनी सिख दे राहीं महाराज गुरु रामदास साहब जी ने पढ़ के बहुत प्यार नाल बेबल हो के बाबा बुढ़ा साहब नूं भेजना कि जाओ साडे साहबजादे नूं लैके आओ। जिथे महाराज जी ने शब्द हजारियां दे बाणी दे शब्द उचारे, वो साध संगत जी जिथे हुण महाराज जी दा स्थान है गुरु रामदास साहब जी दे अवतार धारण दा,
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12 ਦਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਘਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਥਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੈ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 12 ਦਰੀ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਵੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੰਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਬੇਬਲਤਾ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਆ ਰੱਖ ਲਈ ਫਿਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸਗੋਂ ਹਜੂਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਤ ਕਾਹੇ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ 1-2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਥੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕਢਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਬੜਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੋਈ ਕਿਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ, ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਸੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਕੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਿੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਪਾਏ ਮਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ
ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਾਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 68 ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ 68 ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਜੂਰ ਰਚਦੇ ਐ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 8 ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਦਲਾਵ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰਾ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਟਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। 8 ਪਹਿਰੀ 8 ਖੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਰ ਹਨ 4 ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵੈ, ਇਹ 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 8 ਖੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਵੈ, 9ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 9ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਕਨੌੜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, 9 ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 9ਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸੁੱਧ ਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਦਰ ਖੰਡ, ਇਲਬਰਤ ਖੰਡ, ਭਰਤ ਖੰਡ, ਕੇ ਪੁਰਖ ਖੰਡ, ਇਹ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 9 ਖੰਡ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 8 ਖੰਡ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ। ਇਹ 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਹੀ ਲੱਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਵਰਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰਕੇ 8 ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੇ 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ 9ਵੇਂ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? 9 ਨਿਧ ਨਾਮ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਭਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅਠ ਖੰਡ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 8 ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ 8 ਖੇੜੇ ਐ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅਠ ਖੰਡ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਾ ਭਾਈ ਖੰਡਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਹਨ, ਅਸਤ, ਜੜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਤੇ 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਭਾਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗਹੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅਠ ਖੰਡ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਸੌਂਗੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਹੀ ਹਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾ। ਲੱਕ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੀਠ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇਹ ਹੁਣ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਲ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਮਨ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਜਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਓ, ਭਜਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਪਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਥੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਕਥਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤੀ ਪੂਜਾ ਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਭਜਨ ਆਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ
ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਵੰਡ ਪਾ ਲੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਲਈ ਜੇ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ 8 ਖੰਡ, ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਖੰਡ 8 ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਮਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕਥਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਓਨੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਥੱਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਲਈਏ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਫਿਰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਾ ਲੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਹੀ ਇਉਂ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਟਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੈਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ 60 ਸੂਤ ਨਵ ਖੰਡ 72,
ਇਹ 9 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਲਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਾ ਲਾਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਝਾਟੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਵੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਟੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਐ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵਲੀਏ ਹਿੰਦ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਪੀਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਐ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਬਾਹ ਕੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ। ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤਿਆ ਗਿਆਤ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਰਝਾਇਆ ਜਿਹਾ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਜੇ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ੰਤਰਾਂ 'ਚ ਮਨ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਠੋ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,
जदों इशनान करके चौंकड़ा ला के बैठते है ते साध संगत जी उदों फिर देश काल वस्तु भुल जांदा है, ब्रह्म विच समा जांदे है। ये आत्मक आनंद दा वो रस माणदे है। इस रस दा सदका ही जिहड़ा ना जिंदगी आनंदमई बन जाती है। हजूर गुरु अंगद साहब जी कहते भाई सुरत वाले जिहड़े ज्ञात वाले गुरसिख वै गुरमुख वै उन्हां दे अंदर चाह पैदा हुंदा है वाहिगुरू दे भजन करन दा। जिहड़ा अमृत वेला है चौथा पैर रात दा सुबह दा समा है। तिना दरियावां स्यों दोस्ती उठदे ही महाराज कहते भाई जिन्ना पहलियां समयां विच साध संगत जी दरियावां आदਿਕ ते इशनान कीता जांदा सी। महाराज कहते भाई तिन्हां दी दरियावां नाल दोस्ती हुंदी है, जल नाल मित्रताई हुंदी है। ते जेड़े साध संगत जी नहीं सुरत वाले हुंदे ना उन्हां दी जल नाल नहीं दोस्ती हुंदी, वो नहीं जल दे नजदीक जांदे। वो तां बहुत ज्यादा जल तो जिहड़ा है वो डर ही मनदे आ। जिवें अमली नूं कहंदे आ ना कि वो जल तो भै लगदा है, पासे हट जांदा जल तो, इवें ही वो गाफलताई दा ही नशा उन्हां नूं चढ़िया रहिंदा है, जल दे नजदीक ही नहीं जांदे। पर जिहड़े सुरत वाले गुरसिख है उन्हां दी जल ते नाल मित्रताई है। वो शरीर दे भी जिहड़ा थोड़ा बहुत आलसपुणा ना उन्हां दा वो जल नाल इशनान करके तरो ताजगी आ जांदी है। ये हुण तां साध संगत जी समा इहो जिहा तब्दील हो गया कि जिहड़ा इशनान वास्ते भी जिहड़ा वो गीजर आदਿਕ इहो जे ला ले कि तत्ते पानी नाल ही सारे गर्म पानी नाल ही इशनान करदे है। पर सतगुरां जी ने रहतनामिਆਂ विच जिक्र कीता है कि जे तां शरीर ढिला है, कमजोर हाँ, कोई रोग वै, फिर तां जल गर्म करके इशनान कर लेना चाहिए। नहीं तो साध संगत जी जिहड़ा नॉर्मल जिहड़ा हुंदा है ना जल सुते जिहड़ा कुदरती धरती चों प्रगट हो रहा जां दरियावां विच जिहो जिहा चलदा है उस जल नाल इशनान कीतिआं ऐन शरीर विच एकाग्रता आ जांदी। ठंडे जल दा इशनान जिहड़ा ना बहुत ज्यादा गुणकारी है। ये इस गल नूं जिहड़ा है मैडिकल भी मनदा है कि ठंडे जल दा इशनान जिहड़ा है वो शरीर नूं एकाग्र कर दिंदा है। ते जे जिन्हां देशां विच बर्फ बहुत पैंदी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਠਾਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਠਰਿਆ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ ਪੂਰੇ ਤੱਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ, सुस्ती नहीं लैंदी, नितनेम उसने फिर की करना है। ये जल दा इशनान जिहड़ा ना ठंडे जल दा ये बड़ा गुणकारी है, बड़ा उत्तम है। महाराज कहंदे भाई उन्हां दी दरियावां नाल भाव जल नाल महाराज कहंदे भाई जिहड़ी दोस्ती है ना मित्रताई उन्हां गुरसिखां दी हुंदी। अमृत वेले उठदे ही इशनान पहला ही जिहड़े विचरदे गुरसिख हुंदे है तुर फिर के जिवें प्रचार करना हुंदा है जां कोई होर किसी कारण करके विचरदे है वो सौण तो पहला ही वेख लैंदे है कि सवेरे इशनान कित्थे करना। दातन आदਿਕ जिहड़ी आ पहला ही अपने कोल रखदे कि सवेरे समा बर्बाद ना होवे। सवेरे तां उठदे ही इशनान करके बस भजन विच जुड़न दी करदे है। इउं महाराज कहंदे उन्हां दी भाई दरियावां दे नाल जल दे नाल दोस्ती मित्रताई हुंदी आ। मन मुख सच्चा नाम उन्हां दे मन विच भी ते महाराज कहंदे मुख विच भी भाई सच्चा नाम हुंदा है। मनमुख सच्चा नाओ नहीं इकट्ठा पाठ है, मन मुख सच्चा नाओ। उन्हां दे मन विच भी ते मुख विच भी महाराज कहंदे सच्चा नाम हुंदा है। गुरमुख उठदिआं ही जिहड़ा है वो साध संगत जी भजन करन लग जांदे है। 10 पातशाहियां दा नाम अपने मुख तो लैंदे है, मूल मंत्र जपदे है, फिर वाहिगुरू वाहिगुरू करदिआं होइआं सारी क्रिया सोधदे है, सुच पवित्रता इशनान करके फिर भजन विच जुड़ जांदे है। इस तरह महाराज दसदे है कि भाई ये गुरमुखां दा सुभाਅ है। पर अजकल तां दसदे है कि बैटरी चार्ज करो 12 घंटे फिर कहंदे उठो जे नाम जपना। तो इस तरह दीयां गल्लां गुरसिखां नूं
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗਲਤ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਰੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤਿਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤੁਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਰੂਪੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤਿਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਬੀ ਭੂਤ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੇ ਦਰਬੀ ਭੂਤ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਖ ਕਾਂਡ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦਰਬੀ ਭੂਤ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿੰਦਿਆਂ ਹੋਵਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸੇ ਮਨ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਬਸਦਾ ਏ। ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੁਭ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
सच्चे पातशाह जी महाराज उन्होंने फिर नाम की वंड जिहड़ी दिंदे है। जिवें फरीद जी ने कहा ना, फरीदा रात कथूरी वंडी है, सुत्तिया मिलै ना भाओ। कहंदे भाई जिहड़ा सुत्ता है उन्होंने भाओ छांदा किवें मिले, हिस्सा नहीं ना मिल सकता। जिन्ना नैन निंद्रावले तिन्ना मिलन कवाओ, उन्होंने फिर औखा ही है ना ये मिलना छांदा। जिहड़ी नींद की है गाफलताई दी नींद है, अवेसले नहीं होना चाहिए कीर्तन सुनदियां कथा सुनदियां। जे सौना ही है तो फिर होर थोड़े थां है, सतसंगत थोड़ो सौण नूं है। इत्थे तां एकागर चित हो करके नाम अमृत दी जिहड़ी वंड महाराज वरता रहे है, उन्होंने वंड नूं अपने हिस्से आउंदी जिहड़ी वंड है वो लवे। खिर किथे चित एकागर हो के मन बैरागी हो जावे। ये तां किहड़ा किणका जदों महाराज सौंप देण बख्शिश कर देण तो उदों ही ये मन नूं साध संगत जी अमृत नाम दी वंड प्राप्त हो जाती है। इत्थे वंडिया जाता है अमृत नाम जिहड़ा है पवित्र नाम। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह फरमाउंदे हन, उथे अमृत वंडिया। हजूर कहंदे भाई साध संगत विच अमृत वंडिया जाता है, नाम वंडिया जाता है, गुरु साहब जी वंडदे आ। कर्मी होए पसा, जदों कर्म बख्शिश होवे तां सतगुरु पातशाह जी महाराज कहंदे भाई ये फिर वंड हथ आ जाती है। ते सतगुरु जी कहंदे भाई चित फिर खिड़ जाते आ, प्रसन्न हो जाते आ। कंचन काया कसी है, जिहड़ी काया ना महाराज ने कहा गुरु अंगद साहब ने कि जिवें कंचन नूं महाराज कहंदे भाई कसी है कसवट्टी ते लाया जाता है ना, इवें सतगुरु जी कहंदे भाई गुरु जी दे शब्द दी कसवट्टी ते इस काया नूं कंचन वांगू शुद्ध करना चाहिदा है। जिहड़े सराफ हुंदे आ ना वो कंचन नूं साध संगत जी सोने नूं कसवट्टी ते परख के फिर लैंदे आ। 12 वन्नी दा सोना वेखदे आ कि ये 12 वन्नी दा है। इउं सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा गुरु अंगद साहब जी ने, गुरसिखो ये जिहड़ी काया है ना शरीर है जिहड़ा, ये महाराज कहंदे भाई कंचन वांगू शुद्ध किदां करना है, गुरु साहब दे शब्द दी कसवट्टी ते महाराज कहंदे भाई इस नूं लाउणा चाहीदा है। मन दे अंदर गुरसिख बहुत ज्यादा जदों शब्द नूं विचारदे है ते मन ही मन दे अंदर जदों गुरु जी दा उपदेश महंगा लगदा है ते फिर झूरदा मन के माथा महाराज मैथों क्यों नहीं कमाया जांदा। वो मैल हुंदी ना अंदर ते मन फिर झूर उठदा है, महाराज मैनूं भी ये दात दिओ। ने सतगुरु जी ने कहा ना कि क्यों ना मरीजा रोए जां लग चेतना आ बई, क्यों नहीं रो रो के मरीदा कि महाराज जदों सानू तुसी चेते नहीं आउंदे, साडे च क्यों नहीं ये गुण आउंदा कि सानू हर वेले तुहाडी याद बनी रहे। इउं सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे फिर वो झोरा पुणा भी महाराज दे शब्द नाल निकल जांदा है अंदरों। सतगुरु जी सारियां ही मैलां जिहड़ियां कढ दिंदे आ, कंचन वर्गा शुद्ध कर दिंदे आ, सुहागा पा के मैल कढदे आ ना। इउं सच्चे पातशाह जी दा शब्द जिहड़ा है ना ये साध संगत जी अंदरों सारी मैल नूं कढदा है इस काया दे अंदरों। महाराज कहंदे कंचन वांगू गुरसिखो जिहड़ा है ना शब्द दी कसवट्टी ते परख के अपने शरीर नूं मन नूं शुद्ध करना करे। वन्नी चढ़ा चढ़ाओ, फिर महाराज कहंदे भाई जिहड़ा तुरिया पद दी इस प्रकार जिहड़ा है ना अवस्था 12 वन्नी दी न्याई ओदा चढ़ाओ चढ़दा है। फिर ओदा जिहड़ा ना तुरिया पद दा आउणा फिर साध संगत जी कोई महाराज कहंदे संभावना बनदी है कि गुरु साहब दे अंदर सुरत जुड़े। जे काया मलीन है मन मलीन है फिर किवें महाराज कहंदे भाई ये 12 बन्नी जिवें हुंदी है ना, इत्थे हन साध संगत जी 5 कर्म इंद्रे 5 ज्ञान इंद्रे मन ते बुद्ध, जदों ये शुद्ध हो जांदे है ना ते फिर ये 12 बन्नी दे सोने दी न्याई ये शरीर शुद्ध हो जाता है। इउं ब्रह्म दे स्वरूप वाला जिहड़ा हो जाता है, अंदर कोई मैल नहीं फिर रहिंदी, फुरना नहीं कोई मैला आउंदा। सच्चे पातशाह जी कहंदे हो भाईओ वन्नी चढ़ा चढ़ाओ, इउं 12 वन्नी दी तरह शुद्ध हो करके तुरिया पद दे चढ़ाओ नूं महाराज कहंदे फिर चाड़ लैंदे है। सुरत जुड़ जाती है परमेश्वर दे अंदर। जिन्ना चिर मन विच मैल वै उन्ना चिर एकागर नहीं हुंदा। इसे करके ही फुरनियां ते फुरने तुरे ही रहिंदे है। ये फुरनियां दा वहण वगी जांदा है। ये फुरनियां दा जिहड़ा वहण है इहनूं ठल पाउंदा महाराज दा नाम जदों रसना तो जपी जावे। इसे करके मन जिहड़ा ना उदों जिहड़ा उदास हो जांदा है अभ्यासी दा कि मेरे तां फुरने नहीं रुकदे, मैं हुण जप के की करां। महाराज कहंदे भाई
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਫਿਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਫੁਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰੁਕੇ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਕਿ ਹਜੂਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣ, ਆਖੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਪਰਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਸੋਇਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ 12 ਬੰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੜਦਾ ਏ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਸਰਾਫ ਕੌਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੌੜੋ ਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ 12 ਬੰਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਾਫ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਾਫ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਸਰਾਫ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ 12 ਬੰਨੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੰਗ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪਰਖ ਨਾ ਲਿਓ। ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਪਰਖ 'ਚ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਠ ਲਾ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਐਡਾ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੌੜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਓ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਾਫ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ 12 ਬੰਨੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਬੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 7 ਪਹਿਰ ਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ। 7 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਜੋ 7 ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਬਹੀਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
पर अज जे धर्म दे साध संगत जी आपां तराजू विच दुनियावी विद्या नूं तोल के ब्रह्म विद्या दे बराबर तोलना चाहिए तां इह बहुत जिहड़ी है वो नादानी है साडे लई। क्योंकि जे आपां कहीए कि जिथे साडे सिख धर्म दे अहम अहुदे है उन्हां उत्ते कहीए कि जे PhD कीता होवे ते ओह ही धर्म दी चंगी रहनुमाई कर सकदा, इह सरासर गलत है। जे अपना इतिहास फरोलीए ना ते अकाली बाबा फूला सिंह साहब ने केड़ी PhD कीती सी, एडा शाना मता इतिहास सिरजिया सी उन्होंने। ये ब्रह्म विद्या दा होना बहुत जरूरी है। जिन्हां ने ब्रह्म विद्या नूं प्राप्त कीता है नाल जे चलो संसारी विद्या है तां फिर तां सोने ते सुहागा है, पर यह नहीं कि जरूरी जे संसारी विद्या है ते फिर ही ये जिहड़ा है सिख महान अहुदियां ते जिहड़ा वो चंगी धर्म की रहनुमाई कर सकते, नहीं ये गलत बात है। ब्रह्म विद्या होवे, गुरु साहब जी की बाणी का ज्ञान होवे पूर्ण तौर ते फिर साध संगत जी धर्म के अंदर जिहड़ी है सिखां की रहनुमाई कर सकते हैं। उन्हां अहुदियां ते बैठे हुए उन्हां नूं ब्रह्म विद्या ही अंदर चानण दिंदी है कि हुण सिर भी दे दिता तां ਉਹ ਜਿਹੜਾ कोई गल नहीं, पर धर्म नूं आंच नहीं आउणी चाहिदी। पर जिहड़ी PhD कीती है ना फिर उत्थे धर्म नूं आंच आ जांदी है, सिर देणों कमजोर हो जाईदा है। इस करके सतगुरु जी ने पढ़ियां दा जे जिक्र कीता है ना, पढ़े लिखे ਉਹ है जिन्हां नूं साध संगत जी नाम दी प्रीत वै, जिन्हां नूं सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे भाई अंदर वाहिगुरु दे स्वरूप दा ज्ञान मैं, जिन्हां ने ब्रह्म विद्या नूं पढ़िया है वो ब्रह्म बेतियां दे पास सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे भाई जिहड़ा है वो बहना चाहिदा है। फिर पढ़ो सारी पंक्ति। सत्ती पहरी सत भला, सतगुरु जी कहंदे भाई सत्तां पहरां दे अंदर हजूर कहंदे भाई जिहड़ा सच्चा नाम है ये गरीब नवाज कहंदे भाई जिहड़ा जपना चाहिदा भला कारज वाए। ते हजूर कहंदे भाई जिहड़े सतपुरुष हन वो भले हन। सत्तां पहरां दे अंदर हजूर कहंदे हन बहीए पढ़िया पास, उन्हां सतपुरुषां दे जिहड़े भले पुरुष हन हजूर कहंदे उन्हां पढ़िया होयां दे कोल जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी दी सिੱਖਿਆ नूं पढ़िया है, हजूर दे उपदेश नूं कमाया है, उन्हां दे पास बहना करिए। फिर नाम विच महाराज कहंदे भाई उन्हां दी संगत करके सुरत जुड़दी आ। उथे पाप पुण्य विचारीए, उथे जाके की करिए गल्लां करिए। महाराज कहंदे नहीं उथे भाई उन्हां दी संगत विच विचारीए कि पाप की है ते पुण्य की है, उन्हां दी संगत विच पता लगदा है। ते जे हुण जे किसी ने मैडिकल दी पढ़ाई तां कीती है, MD तां बनिया है, MBBS तां कीती है, इंजीनियर तां बनिया है, होर कोई पढ़ाइयां कीतियां ने ते वो दस सकूगा कि पाप पुण्य की है। पाप ते पुण्य दी विचार ओहो ही दस सकूगा जिहदे अंदर गुरु नानक साहब जी दी विद्या दा ज्ञान है, जिहदे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी दा ज्ञान है। उन्हां दी संगत विच ही बह करके साध संगत जी विचारिया जा सकदा है कि पाप की है पुण्य की है। हजूर कहंदे भाई उथे पाप पुण्य विचारी है, उथे जिहड़े पाप हन उन्हां दी विचार करिए कि भाई ये पाप कर्म मैं नहीं ये नहीं करने चाहिए ते ये पुण्य कर्म मैं ये करना चाहिदा है। ये महाराज कहंदे भाई विचार जिहड़ी है ना उथे सतपुरुषां दी संगत विच सत्तां पहरां च महाराज कहंदे भाई ये संगत ही कर लो। फिर जिहड़े भले पुरुष वै सत स्वरूप जिन्हां ने पछाण लिया है उन्हां दी संगत करो। महाराज कहंदे भाई बही है पढ़िया पास, जिन्हां ने नाम दी पढ़ाई नूं पढ़िया है उन्हां दे पास महाराज कहंदे भाई बैठना करिए। कूड़े घटै रास, उथे फिर की हुंदा है जदों पाप ते पुण्य दी विचार करिए ना ते पुन्नां नूं ग्रहण कर लैंदे ऐ गुरसिख, पापां दा त्याग करदे ऐ। कूड़ा घटै रास, जिहड़े कूड़ दी झूठ दी रास पूंजी है ना वो अंदरों फिर साध संगत जी घट जाती है। सतपुरुषां दी संगत करन दा लाभ ये है, पापी तो पापी पुरख भी उन्हां दी संगत कर लवे ना उहदे अंदरों भी झूठ दी रास पूंजी जिहड़ी वो घटन लग पैंदी है। पापां दी पूंजी चक्की हुंदी है, झूठ दी रास पूंजी चक्की हुंदी है। जदों सतपुरुषां दी संगत विच आईए ते उन्हां वल वेख वेख के मन नूं ना बहुत साध संगत जी बदलाव प्राप्त हुंदा है। उन्हां दे जीवन दा ढंग वेख करके बहुत ज्यादा उन्हां दा भरोसा वेख करके फिर पता लगदा है कि भाई मैं तां पाप ही करदा रहा पहलां, जिन्हां नूं पुण्य समझ समझ के करी जाना सा वो तां पाप सीगे। क्योंकि जिहो जी इच्छा लैके कर्म करदा है ना
ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਥੈ ਖੋਟੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਅਵਗਣ ਹਨ ਨਾ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸ। ਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੱਕਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਉਥੈ ਖੋਟੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦਾ ਹੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਲ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਕਾਂ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਬਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਫਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਾਦਲ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਖਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਓ। ਇਉਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਥੈ ਖੋਟੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈ, ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸ। ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾ